बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक यूके दे विच शादी करवाउण वाला बंदा जिहड़ा शादी यूके करांदा और पासपोर्ट दी खातर अपना पूरा घर समझो कि बर्बाद कर लैंदा ते ना वो यूके दा रहा ते हुंदा वो बंदा पाकिस्तानी है ना पाकिस्तान दा रहा ते ओहदे नाल किहड़ी ऐसी गल बीती, किहड़ी वजह बनी, वो सारी स्टोरी अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। उस बंदे ने कहा कि मेरी जिहड़ी स्टोरी आ यूट्यूब ते शेयर करो ताकि लोग इस तो नसीहत हासिल कर सकन। और मैं अपना नाम नहीं ज़ाहिर करना चाहता और बिल्कुल मेरा किसी किस्म का जिक्र नहीं करना हैगा, लेकिन ये सारी स्टोरी शेयर करो ते उहदे मुतलक अज सारी तफसीलात इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सण लगा हां। ये वाकया जिहड़ा मंडी बहावलदीन दा शहर आ पाकिस्तान दा, उत्थे दा एक लड़का आ जिहदी उम्र जदों 20-22 साल हुंदी आ। उहदे घर दे कहंदे ने कि बच्चा हुण साडा जवान हो गया, इहदी शादी कर दईए। उहदे घर वाले मां प्यो जदों कहंदे ने कि पुत्त हुण असीं तेरी शादी करनी आ, पुत्त अगों कहंदा अपने मां प्यो नूं, अम्मी हजे मेरी जिंदगी जिहड़ी आ कोई सही नहीं बनी, फ्यूचर मैं अपना बनाना आने वाला वक्त ताकि रोशन हो सके, मैं जिंदगी दे विच बड़ियां कामयाबियां हासिल करनियां, तुसीं अज मेरी शादी ना करो। खैर घर वाले कहंदे नहीं पुत्त तू 20-22 साल दा हो गया, हुण तेरा ब्याह कर दईए। खैर पुत्त दा ना ब्याह कर दिता जांदा ते उहदी कजन दे नाल। जिस वेले शादी होंदी आ तुहानूं पता मशरकी औरतां जिहड़ियां साडियां खास कर पाकिस्तानियां बहुत माशाअल्लाह समझदार हुंदियां, अपने शोहर दा और अपने ससुराल आलियां दा सारियां दा बड़ा ख्याल रखदियां, जिहड़ियां समझदार औरतां हुंदियां ने। खैर वो भी कोई समझदार औरत सी ते अल्लाह ताला ने आस्ता आस्ता उहनूं ना 2 बेटियां अता कर दित्तियां। जिस वेले 2 बेटियां हो गईयां टाइम गुजरदा गया, लेकिन उस बंदे की ख्वाहिश शुरू तो सी कि मैं यूके जावां, बाहर जावां किसी यूरोप कंट्री दे विच। बड़ियां ट्राइयां मारियां, बड़ियां कोशिशां करदा रहा ते जिहड़ा बंदा इस नीयत दे नाल चलदा कि मैं यूके जाना ही जाना ते अल्लाह ताला एक दिन उहदी नीयत जिहड़ी आ फल दे दिंदा, अल्लाह ताला वो कामयाब हो जांदा। इस तरह इस बंदे ने फिर फेसबुक ते ना ਲੱਭਣੀਆਂ शुरू करतियां कुड़ियां, ਜਿਹੜੀ भी कुड़ी आनी ਉਹਨੂੰ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देनी ते इसे तरह एक दिन करनी अल्लाह दी ऐसी हुई कि एक लड़की यूके दी ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी ते ਉਹਨੇ कबूल कर लई। उस तो बाद फिर हौली हौली ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैसेंजर ते गपशप लानी शुरू करती ते मैसेंजर तो बाद हौली हौली ना फिर इन्हें ਉਹਦੀ प्रोफाइल चेक की। प्रोफाइल ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ियां अच्छियां और खूबसूरत तस्वीरां लगियां होईयां सी ते ਇਹ ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ चैटिंग मैसेंजर ते शुरू करती ने। उस तो बाद हौली हौली फिर व्हाट्सएप ते आ गए। व्हाट्सएप ते आके इन्हां ने ना वॉइस कॉल करनी शुरू करती एक दूजे नूं ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ लड़की सी यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ मुस्लिम सी ਤੇ ਉਹ लड़की ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ गपशप ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ चलदी चलदी प्यार मुहब्बत दे विच तब्दील हो जाती है। हुण ये लड़का तो एक सहारा लभदा सी भी मैं यूके जावां, उत्थे दी लड़की नाल शादी करवावां, नैशनैलिटी मैनूं मिल जाए। बस फिर हौली हौली इस लड़के ने जिहड़ा मंडी बहावलदीन दा सी उस लड़की नूं कहा कि मैनूं यूके बुलवा, आपां हुण शादी कर लईए। उहने कहा कोई मसला नहीं, आपां शादी कर लैंदे आ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ हुण लड़की सी ते इहने प्रोफाइल ते तस्वीरां ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ कि वीडियो कॉल कर तू मेरे नाल, मैं वीडियो कॉल के जरिए तेरे नाल गपशप लानी है। इन्हें क्या कि कोई जरूरत नहीं, मैं तेरिया तस्वीरां वेखियां खूबसूरत, तू अच्छियां। उन्हें कहा नहीं फिर भी तू कर। इन्होंने जिस वेले व्हाट्सएप ते वीडियो कॉल की ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ लड़की ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 56 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਆ 55-56 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ।
खैर ये ना साइड ते हो गया, इन्हें 2-4 दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜੇ ਬੁੜੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰੂਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਕੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਖੈਰ ਬਾਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਯੂਕੇ 'ਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਇਹਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਨੂੰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਆ, ਖਾਮਦ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਪਾਈਆ, ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਂਦਾ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ 5-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਏ ਔਰ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨੱਠ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।